Let us pray. Dear Lord, thank you for allowing us to come here today to listen to your sermon. I pray that you may forgive all the sins we have committed this past week, either knowingly or unknowingly. May you be with all those who are sick. May you heal them to full recovery with your hands. And I pray that you may be with the pastor as he gives us your word. May we be able to take it and understand it. And for those who could not make it today, and for those who are watching online, I pray that you may also be with them. May they receive the same blessings that we are about to receive. I pray that this year will be full of revival. May we all unite under your grace, and I pray that we will work to spread your good word. May you continue to watch over us and guide us, and in Jesus' name I pray, amen. 저 높은 하늘 위로 밝은 태양 떠오르듯이 날 주저앉지 않으리. 어떤 어려움에도 주의 길을 선택하리. 빛 가운데로 걸으리. 주님을 크게 보는 믿음 가지고 세상에 나타내리라. 놀라운 주의 사랑을. 주의 꿈을 안고 일어나리라. 선한 능력으로 일어나리라. 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리. 주의 꿈을 안고 일어나리라. 선한 능력으로 일어나리라. 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리. 저 높은 하늘 위로 밝은 태양 떠오르듯이 날 주저앉지 않으리. 어떤 어려움에도 주의 길을 선택하리. 빛 가운데로 걸으리. 주님을 크게 보는 믿음 가지고 세상에 나타내리라. 놀라운 주의 사랑을. 주의 꿈을 안고 일어나리라. 선한 능력으로 일어나리라. 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리. 주의 꿈을 안고 일어나리라. 선한 능력으로 일어나리라. 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리. 주님을 안고 일어나리라. 선한 능력으로 일어나리라. 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리. Oh, Zion, haste thy mission high fulfilling, to tell to all the world that God is light, that he who made all nations is not willing one soul should perish, lost in shades of night. Publish glad tidings, tidings of peace, tidings of Jesus, redemption and release. Behold how many thousands still are lying, bound in the dark, some prison house of sin, with none to tell them of the
Savior's dying, o'er of the life He died for them to win. Publish glad tidings, tidings of peace, tidings of Jesus, redemption and release. 온 세상에 너 크게 외치어라. 하나님은 참 사랑이시다. 겸비하게 이 땅에 오신 예수, 만민의 죄를 담당하셨다. 이 기쁜 소식 곧 전하라. 구원의 소식을 널리 전하라. 내 자녀도 이 복음 전파하라. 늘 기도와 온 재물 드려서 이 복음을 너 힘써 전파하며 영광의 상을 내가 받으리. 이 기쁜 소식 곧 전하라. 구원의 소식을 널리 전하라. Go forward, saints, toward the gates of heaven. Let woes and hindrances never you dismay. Led by the Spirit, by the Father given. How can you faint when with this delay? Forward sail, storming the heights of heaven's gate. Eyes firm fixed on silent victory. At the portals, wait remembered angels, eager to share heaven's ecstasy. 또 가는 길을 누가 비웃거든 확실한 증거를 보여주어라. 성령이 짐이 감화하여 주사 저들도 참 길을 얻으리. 앞으로 천성을 향해 나가세. 천성문만 바라보 나가세. 모든 천사 너희를 영접하러 문 앞에 기다려서 있네. 또 가는 길을 모두 가기 전에 내 손에 든 검을 꽂지 말아라. 전막의 흉에 모두 깨뜨리고 끝까지 잘 싸워 이겨라. 앞으로 천성을 향해 나가세. 천성문만 바라보 나가세. 모든 천사 너희를 영접하러 문 앞에 기다려서 있네. 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라 이 땅에. 동쪽과 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽에 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라 이 땅에. 동쪽과 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽에 부흥이 있으리라 이 땅에. 이 땅에 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라 이 땅에.
동쪽과 동쪽 서쪽 서쪽 남쪽 남쪽 두 쪽에 부흥 있으리라 부흥 있으리라 이 땅에 이 땅에 부흥 있으리라 이 땅에 부흥 있으리라 이 땅에 동쪽과 동쪽 서쪽 서쪽 남쪽 남쪽 두 쪽에 부흥 있으리라 부흥 있으리라 부흥 있으리라 이 땅에 이 땅에. We'll now share a few prayer topics. First, please pray sincerely that the living God will protect the Republic of Korea, which is facing a crisis of democracy. Please pray that the great grace will come through the 12 new books and that the history of redemption will move forward and become a victorious history. Please pray for Miss Pat and Vaughn, who were in a car accident receiving treatment. Please pray for them to recover quickly without any serious pain. Please pray that Elder Kim Sang-gil, who is being treated for acute colitis. Please pray for a quick and complete recovery. For Deacon Pyongyun Cha, who is recovering after a surgery for a rotator cuff tear in his left arm. Please pray for a quick and complete recovery. Please pray that Elders In Sung Kang will recover quickly, both physically and spiritually, so that she can fully recover her overall body energy. And lastly, for any prayer topics that you have brought here today. 거짓과 탐욕 죄악에 무너진 우리 가슴 정케 하소서. 오소서 은혜의 성령님 하늘 가르고 임하소서. 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이 땅 가득 불어와 긴 옷 입은 주의 순결한 백성 주의 영광 위에 이제 일어나 열방을 치유하며 행진하는 영광의 그날을 주소서. 오소서 진리의 성령님 이 땅 흔들며 임하소서. 거짓과 탐욕 죄악에 무너진
우리 가슴 젊게 하소서. 오소서 은혜의 성령님 하늘 가르고 임하소서. 거룩한 불꽃 하늘로서 임하사 타오르게 하소서. 주 영광 위에 부흥의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이 땅 가득 불어와 흰 옷 입은 주의 순결한 백성 주의 영광 위에 이제 일어나 열방을 치유하며 행진하는 영광의 그날을 주소서. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이 땅 가득 불어와 흰 옷 입은 주의 순결한 백성 주의 영광 위에 이제 일어나 열방을 치유하며 행진하는 영광의 그날을 주소서. Let us shout Amen, Hallelujah 3 times and go into prayer. Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah. 살아 역사해 주신 우리 아버지 은혜와 사랑을 진심으로 감사함을 드립니다. 아버지 추운 날씨에도 저희들의 발걸음을 성전으로 인도하여 주셔서 또 아버지 앞에 또한 나와 예배드릴 수 있도록 복된 발걸음 만들어 주시니 진심으로 감사함을 드립니다. 구속사의 말씀과 함께 예배드리는 이 시간이 가장 행복한 시간이요 가장 축복된 시간인 것을 다시 한번 깨닫고 저희들 믿음으로 하나님을 영화롭게 하며 또 우리에게 주신 사명을 감당할 수 있는 우리 푸른동산교회로 거듭나는 산 역사가 또한 이 예배를 통해서 일어날 수 있도록 아버지 도와주시고 역사하여 주시옵소서. 세상은 날로 날로 어두워져가고 죄악의 밤이 깊어져가는 때가 아버지 저희를 당하고 있습니다. 또 나라 민족이 어려움을 당하고 정말 여러 가지 자연재해와 또 어려움 속에서
또한 많은 사람들이 또한 갈 길을 잃고 방황하는 그런 영적인 아버지 하나님의 어둠의 때에 저희를 살아가고 있습니다. 이러한 때에 저희들 이렇게 구속사의 말씀, 변함없는 하나님의 언약의 말씀으로 우리를 붙잡아 주시니 진심으로 감사함을 드립니다. 아버지, 우리 하나 한 사람이 얼마나 하나님 앞에 귀중한 존재라는 것을 다시 한번 깨닫게 도와주셔서 아버지 하나님이여, 저희들 정말 하나님 앞에 복음의 제사장으로서의 또한 자신의 정체성을 깨닫고 또한 사명을 또한 자각하고 또한 이렇게 열매를 맺어 아버지를 영화롭게 하는, 또한 많은 사람을 생명의 길로 인도하는 또 우리 분동산의 모든 성도들 다 될 수 있도록 아버지 하나님 붙잡아 주시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 귀한 또 구속사의 말씀으로 우리를 인도해 주시니 감사합니다. 오늘 배우는 번제와 같이 아버지 하나님의 말씀의 불, 성령의 불에 아버지 우리의 죄악된 모든 옛사람의 모습을 다 불태워 소멸시켜 주시고 아버지 하나님의 그리스도 안에서 새로운 피조물로 재창조돼서 아버지 하나님 놀라운 하나님의 기적적인 도우심의 역사 가운데 아버지의 구속사의 뜻을 완성하고 또 하나님의 뜻을 만방에 비추는 아버지 그런 사명을 감당하는 우리 모두가 될 수 있도록 역사해 주시고 인도하여 주시옵소서. 이 시간에도 저희들 여러 가지 또 아프고 여러 가지 또 사고로 인해서 오지 못한 우리 성도님들 불쌍히 여겨주시고, 특별히 교통사고 당한 우리 미스펫 권사님과 또한 라본 성도님 아버지 하나님 빨리 회복되게 도와주시고, 다친 뼈가 다 빨리 회복 또 든든하게 붙게 도와주셔서 아버지 하나님이여 더욱더 감사하는 마음으로 교회 나와 예배드리게 해주시고, 아버지 하나님이여 또한 차병희 집사님과 강윤성 권사님과 또한 우리 김상길 장로님, 그 외에도 모든 아픈 분들, 어려움 당하고 있는 분들 아버지 다시 한번 오늘 예배를 드림으로 다시 한번 힘을 얻어서 또 승리하는 아버지 그러한 축복된 역사가 있게 도와 주시옵소서. 오늘 예배 시정을 우리 하나님의 대능의 손에 의탁하올 때 존귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 할렐루야, 반갑습니다. 자, 오늘도 또 하나님께서 놀라우신 또 은총을 또 우리를 위해서 예배 주셨다는 거 여러분 믿으시고 감사하는 마음으로 예배 드리시기 바랍니다. 오늘부터 이제 5가지 5대 제사의 첫 번째 번제부터 이제 공부를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 제목은 이제 5대 제사의 1번 번제입니다. 번제. 불태울 번제의 제사제자. 그러니까 불태워 드리는 제사다. 이제 그런 뜻이 바로 이 번제죠. 오늘 본문은 레위기 1장 2절 3절 다 같이 시작. 이스라엘 자손에게 고하여 이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 생축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 연락하시도록 드릴지니라. 하나님의 말씀이니라. 아멘. 그래서 구약은 한마디로 제사의 역사다 할 정도로 수많은 제사들이 등장을 하고 있습니다. 오늘날 우리가 많은 예배를 드리듯이. 근데 이 구약의 모든 제사는 아담이 타락한 다음부터 생긴 거예요. 에덴 동산에서는 제사 드린 적 없습니다. 십자가가 없어요. 교회가 없습니다. 그 자체가 하나님의 성전이고 완벽한 그런 환경이었기 때문에. 그런데 아담 타락 후 하나님이 처음으로 가인과 아벨에게 번제와 소제를 드리게 하신 거죠. 그러니까 아담 타락, 이 구약의 모든 제사는 아담 타락 후 죄로 말미암아 하나님과 단절된 인생들이 다시 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 길이 된다는 것을 우리는 꼭 깨달으면 되겠습니다. 아니 수천 년 전에 구약에서 드렸던 제사 우리가 뭐 똑같이 드릴 것도 아니면서 공부하면 무슨 소용이 있습니까? 도대체 제사를 왜 드리느냐? 하나님과 단절됐기 때문에 드리는 거예요. 아니 내가 하나님과 하나가 돼서 이렇게 동행하는 그런 삶이라면 내가 하나님을 왜 부르고 하나님이 우리를 왜 안타깝게 찾습니까? 떨어졌으니까, 분리됐으니까 말이죠.
아니 사랑하는 자식이 집을 나갔으니까 돌아와라 돌아와라 찾는 거지. 예? 아니 집안에 있으면 무슨 걱정이 있어요. 그러니까 마찬가지입니다. 그러니까 오늘날 우리들도 아담 타락 후 이렇게 죄로 말미암아 다 하나님과 단절된 삶을 살고 있는 거예요. 그게 문제인 거예요. 우리 삶에. 다른 게 여러분들 돈이 없고 내가 건강이 부족하고 무슨 여러 가지 환경이 좋지 않고 가정이 어떻고 그게 문제가 아니야. 죄 때문에 단절된 나의 인생이 문제인 거죠. 그러니까 그걸 고치는 것이 근본적인 하나님의 구원의 목적이에요. 그래서 제사를 명령을 하신 거예요. 그러니까 그런 마음으로 우리가 한 가지 제사를 배워야 되는 거예요. 그래서 첫째로 오늘 이제 번제에 대해서 이제 공부를 하겠습니다. 자, 개요는 어원적 의미는 뭐냐? 올라. 히브리어는 올라간다. 참 비슷하죠? 올라간다. 그다음에 헬라어는 홀로 카우토마예요. 홀로라는 건 완전히, 카우토마는 태우다 그러니까 전부를 불에 태우다. 깜짝 놀란 게 홀로카우토마 하면은 무슨 단어가 생각이 나요? 영어에 홀로코스트, 그죠? 이 홀로코스트가 뭡니까? 이건 대학살. 월드워 2에 수많은 주이시 피플들이 왜 죽임을 당했습니까? 그걸 홀로코스트라고, 홀로코스트. 여기서 나온 거예요. 번제에서. 그러니까 우리가 하나님께 부름받은 하나님의 백성들이 자기 자신을 번제로 드리지 않으니까 자기 자신이 나중에 번제로 태우리 입어버린 거예요. 무서우신 하나님입니다. 그렇게 보면은. 그저 하나님 내가 믿는다고, 하나님 말씀 받았다고 여러분들 그게 다 축복이 아니에요. 반드시 찾으신 하나님. 하나님께서 모세 이후 예수님까지 1500년 동안 온갖 율법과 규례를 통해서, 절기를 통해서 너희들은 제사를 올바로 드려야 된다. 제사를 통해서 나한테 나와야 된다. 얼마나 누누이 얘기했습니까? 전부 다 형식적이야. 외식적이야. 속으로는 땀만 품고 말이죠. 그러면서 그냥 겉으로만 예배 드리는 척. 그러니까 자기 자신을 번제로 드리지 않은 거예요. 홀로카우토마가 번제라니까요, 헬라어로. 자기 자신을 홀로코스트 안 한 거야. 자기 자신을 학살해야 되는 거예요. 죽여야 되는 거예요. 십자가에. 그게 신앙생활입니다. 근데 자기 자신을 죽이지 않았거든. 그러니까 나중에 이 나치를 통해 가지고 2차 대전 때 600만 명이 죽는 거 보세요. 그걸 홀로코스트라고 부른다니까. 번제로 드림을 당했다. 그 뜻이에요, 여러분들. 이게 얼마나 이게 우연입니까? 그러니까 이렇게 이 어원을 볼 때 이 번제라는 것은 하나님께서 죄악된 나 자신을 완전히 그냥 남김없이 불태워버리는 그러한 제사를 하나님은 원하신다 하는 것을 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 그래서 이와 같이 번제는 철저한 자기 희생과 전적인 헌신을 의미하는 거예요. 이러한 자세를 우리가 잃어버리기 때문에 시험이 들고 섭섭함이 오고 방황을 하게 되는 거예요. 그러니까 예수님도 너희가 나를 따라오려느냐? 나를 따라오려거든 뭐예요? 첫째, 자기를 부인하고 뭡니까? 카타토베, 잘라버려요. 자기를 완전히 칼로 그냥 베듯이 아주 과감하게 잘라버려야 된다는 거예요. 옛사람의 모습을. 그리고 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그 말씀 들을 때마다 여러분들 얼마나 은혜스럽고 감사한 말씀이에요. 그러나 그 말씀대로 살지 못하면 언젠가 이 결단이 나는 날이 온다는 것을 하나님이 역사를 통해서 우리에게 보여주고 있는 거예요. 무서운 하나님의 말씀의 역사를. 이 뜻이 그런 거예요. 이 번제라는 뜻이 말이죠. 그래 번제를 드리는 경우는 세 가지가 있는데 매일 드리는 상번제, 아침 저녁으로 continual, daily, everyday. 그다음에 두 번째는 특별한 날과 절기에 드리는 번제다. 특별한 날과 절기, 그러니까 특별한 날 뭐예요? 월삭, 안식일 그런 때
상번제는 에브리데이 드리는 거고, 특별한 날은 월삭과 안식일 뭐 그런 거예요. 절기는 뭐예요? 무교절, 칠칠절, 그다음에 뭐예요? 나팔, 신년절, 나팔절, 대속제일, 초막절 이럴 때, 그럴 때마다 하나님 번제를 항상 요구를 하신 거예요. 그다음에 세 번째는 기타 특수한 상황에서 드리는 번제다. 그러니까 예를 들면은 제사장 취임식을 한다든지, 아니면 어떤 국가적인 재난을 당했다든지, 아니면 전쟁에서 승리했을 때라든지, 그러니까 입다가 번제에 잘못 서원했다가 자기 딸 번제로 드린 거 아닙니까? 그래가지고 전쟁에 나가는데 모압 쪽 속하고 싸우는데 이거 지게 생겼거든. 그러니까 하나님, 만약에 이 전쟁에서 나 이기게 하시면 내가 전쟁 갔다가 돌아올 때 날 제일 먼저 반기는 사람을 번제로 드리겠다. 경솔하게 서원을 했죠. 그러니까 자기 사랑하는 무남동녀 외동딸이 나올 줄 누가 알았어. 그래서 번제를 드린 거예요. 그러니까 이렇게 특수한 때 드리는 그러한 번제가 또 있는 것이죠. 그래서 번제는 이렇게 하여튼 가장 많이 드리는 제사가 번제다 생각해요. 왜? 에브리데이 아침 저녁으로 드리니까. 그러니까 번제라는 것을 생각하시면 돼요. 그다음에 두 번째, 번제의 예물에 대해서 생각을 해보겠습니다. 그러니까 드리는 자의 형편에 따라 흠없는 숫소, 또 흠없는 숫양, 그다음에 수염소, 또 좀 형편이 어려운 사람은 산비둘기, 아니면 집비둘기 새끼, 집비둘기 새끼를 드리면 되는 거예요. 그러니까 이것은 하나님께서 재물의 크고 작음을 하나님은 따지지 않는다는 거예요. 그 사람의 중심을 보는 거죠. 반드시 번제는 드려야 되는 거예요. 근데 번제를 드리지 않으면 하나님과 나의 관계가 회복이 안 되는 거예요. 하나님, 나는 철저하게 타락했습니다. 난 하나님 앞에 설레야 설 수 없는 죄인입니다라는 고백이 있어야 되는 거예요. 마음으로라도. 그러니까 그걸 표시하는 게 번제인데, 아니 나 돈 없습니다. 내가 숫솔을 어떻게 수양을 어떻게 삽니까? 염소나 1년에 한 마리 바치기도 힘듭니다. 그런 사람이 아침 저녁으로 어떻게 번제를 드려요? 그러니까 하나님이, 야 그러면 집비둘기 새끼나 산에 비둘기 있지 않냐? 그거 잡아다 드려라. 그럼 하나님이 똑같이 받으신 거예요. 그러니까 오늘날 우리들도 핑계 댈 수 없다는 거예요. 아, 내 사정이 이래서, 내가 경제적 형편이 이래서 내가 이렇게 예배 못 드리고 뭐 이렇게 하나님 앞에 예물 못 드립니다. 하나님은 핑계 대지 말라는 거예요. 그러면 정성, 작은 정성이라도 가져올 때 하나님은 똑같은 번제로 받아주신다 하는 이런 헌금의 그런 예물의 그 근본 정신을 우리한테 가르쳐 주시는 거죠. 자, 제사인이 드리는 예물에 대해서 누구든지 생축 중에서 드려요. 생축이란 건 라이브 스톡, 그러니까 집에서 기르는 가축을 얘기해. 가축. 뭐 소나 양이나 염소 다 집에서 기르잖아요. 그러니까 재물 없다고 해서 나가가지고 무슨 늑대 새끼 잡아오고 무슨 뭐 호랑이 잡지도 사자 호랑이 이런 거 코끼리 잡아가지고 재물 드리면 안 되는 거예요. 하나님이 생축 중에서 길들여진 거. 그러니까 이게 우리한테 뭘 말씀하느냐. 그러니까 내 속에도 이런 야생동물 같은 마음이 있고 좀 길들여진 마음이 있다는 거예요. 그죠? 그러니까 내 속에 사자같이 호랑이같이 곰같이 포악한 마음이 있어. 그런 거 가지고 하나님 앞에 재물 드리면 안 되는 거예요. 다 버리고 그래서 길들여진 마음. 그래도 내가 하나님 믿으려고 하고 애쓰고 기도하려고 하고 하죠. 그게 길들여진 마음이잖아요. 그런 걸 가지고 와서 그런 마음 자세로 하나님 앞에 번제를 드려라. 이제 그런 뜻이라고 생각을 하시면 되는 거예요. 그다음에 흠 없는 수컷으로 드린다. 그러니까 하나님께 드리는 것은 제일 좋은 거, 흠 없는 걸 드려야 돼요. 수컷은 이제 보통 이제 암컷보다 수컷의 대표성이 있잖아요. 하여튼 1년 수컷을 하나님은 제일 귀중하게 보잖아요. 그러니까 그런 걸 얘기를 하는 거예요. 그러니까 여러분들이 그 어려서부터 아이들한테 교육을 잘 시켜야 되는 거예요. 그러니까 우리는 그런 교육 그 원로 목사님 통해서 얼마나 많이 받았어요. 교회 올 때 비싼 옷 입지 않아도 깨끗한 옷, 냄새 안 나게 빨래해가지고 딱 깨끗하게 하고 입고 머리 단정하게 하고 다 씻고 와라 말이죠. 그다음에 헌금 하나 1불짜리 5불짜리 드려도 그냥만 해도 준비도 안 하고 왔다가 그냥 주머니 나오는 대로 막 하지 말고
아, 오늘 내가 수요일이지, 오늘 주일이지, 또 오늘 기관 예배 있지, 그건 내가 그러면 돈 상태 보고, 그래 깨끗한 돈 미리, 아, 이건 내가 헌금 드리면 좋겠다. 그러니까 그런 게 다 산교육입니다. 산교육. 그러니까 흠없는 수컷으로 드리듯이 하나님께는 어떤 제일 뭐든지 가장 가치 있고 좋은 것을 내가 드리는 그런 마음 자세, 하나님께서 기뻐하신다는 것이죠. 그러니까 제사인이 드리는 예물은 이러한 두 가지 종류를 하고, 예물의 분배, 번제는 어떻게 하냐? 번제는요 돌아오는 게 없어. 하나도 다 불태워버리기 때문에, 화목제 같은 경우는 끝나고 나서 뭐 나눠 먹잖아요. 그다음에 다른 제사는 또 해가지고 뭐 우편 뒷다리는 제사장한테 주고 뭐 이런 게 있어요. 근데 번제는 얄짤없습니다. 몽땅 다 하나님 앞에, 가죽만 빼놓고는 몽땅 다 하나님 앞에 불태워 드리는 게 이게 번제예요. 번제. 그래서 숫송아지나 숫양, 수염소를 드리는 경우는 가죽 있잖아요. 가죽을 집례하는 제사장한테 줍니다. 뒤에서 공부하겠지만 제사진 사람이 끌고 와요. 안수하고 죽여요. 그다음에 껍질을 다 벗깁니다. 가죽을. 근데 그 가죽만큼은 제사장한테 주고, 나머지는 다 토막치고 내장까지 다 씻어가지고 하나님 앞에 홀딱 불태워 드리는 게 번제. 그런데 하나님이 가죽은 집례하는 제사장에게 주고, 나머지는 모두 불살라서, 남김없이 불살라서 하나님께 드려라. 그러면 왜 가죽을 제사장에게 주는가? 그러니까 지난 주일에 잠깐 말씀드렸지만, 자, 창세기 3장 21절에 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히니라. 이 가죽옷이 히브리어로 케토네트예요. 케토네트. 그러니까 이게 뭐냐면은 제사장이 입는 긴 옷이에요. 긴 옷. 그러니까 제사장이 있으면요, 이렇게 옷을, 이렇게 긴 옷을 이렇게 딱 이렇게 긴 옷을 입잖아요. 이렇게 온몸을 가리우는. 그러니까 제사장이 입는 옷이 케토네트인데, 그 가죽 옷이 바로 케토네트라니까요. 그러니까 하나님이 제사장의 옷을 입혀 주신 거예요. 아담과 하와한테. 너희가 본래 하나님 앞에 제사장의 사명을 가지고 있었던 너희들이다. 그런데 어쩌다가 이렇게 타락해서 이렇게 가시온건께 찔리는 말이죠. 그런 삶을 살게 되느냐 하면서, 그 입혀 주신 옷이 케토네트거든요. 그게 가죽 옷이에요. 가죽 옷. 그게 최초로 하나님이 지어주신 옷이에요. 옷. 그렇기 때문에 하나님께서는 케토네트, 제사장이 입는 긴 옷이에요. 그래서 이 가죽만큼은 제사장에게 줘라. 그 얘기 뭐냐면은 바로 하나님께서 베풀어 주신 은총을 기억해 하는 거예요. 너희가 제사장의 사명을 잃어버리고 이렇게 죄인 되었을 때, 내가 너희를 위해서 가죽으로 옷을 해 입히지 않았느냐. 그 가죽 옷을 왜 해 입혔습니까? 생각해 보세요. 가시원건키. 얼마나 가시가 찔리면 아픕니까? 그냥 막 상처 긁히고 말이죠. 밀림 속에서 맨살에 말이죠. 그 얼마나 아파. 그러니까 가시원건키에서 보호해주고, 또 추위에서 보호해주고, 또 부끄러움을 가려주는 것이 이 가죽옷의 사명이에요. 그러니까 하나님이 번제를 드릴 때 그 가죽을 제사장한테 줘라 하는 그 말씀을 통해서 사람들이 깨닫게 되는 거예요. 아, 하나님이 이렇게 우리를 가죽옷을 지어 입히셔가지고 우리를 이러한 가시온건키, 그 다음에 추위와 그 다음에 이러한 부끄러움에서 우리를 가려 주셨구나. 그걸 깨닫고 우리도 나가서 이러한 제사장의 사명을 다하기를 하나님은 원하셨기 때문에 그 가죽만큼은 제사장에게 두라는 거예요. 저와 여러분들은 하나님의 부르신 거룩한 복음의 제사장인 줄로 믿습니다. 그러면 여러분들이 가죽옷을 입고 또 다른 사람에게 가죽옷을 지어 입혀야 되는 거예요. 다른 사람들, 그 사람이 제일 무서운 게 뭔지 알아요?
귀신이 무섭고 무슨 짐승이 맹수가 무서운 게 아니라 사람이 제일 무서워. 사람이 사람 때문에 미쳐요. 사람 때문에 죽는 거예요. 제일 무서운 게 사람이야. 그러니까 그 인간 사회에서 겪는 가시온강기가 얼마나 많아. 그 다음에 그 추위, 영육간의 그 추위가 찾아옵니다. 겨울이 찾아와. 그 다음에 그 죄악으로 인한 그 부끄러움, 누가 알까봐 말이죠. 그 죄의식 속에 살아가는 그 어두운 인생들이 얼마나 많아. 그러면 여러분들이 사람들을 대할 때, 복음을 전할 때 정말 이런 마음으로, 야, 내가 이 사람에게 지금 가죽옷을 지어 입혀야지. 가시온강기 얼마나 아파요. 한번 생각해봐요. 그 인생이다 그냥 무심하게 보죠. 아유, 다 이렇게 사는 거지. 그러나 내 자식이라고 생각해봐. 아무것도 모르고 내 딸 자식, 아들 자식이 이제 학교 졸업해가지고 사회 나가서 겪을 때 그 여러분들 겪는 그 아픔들을 내 자식이 막 당한다고 생각을 해봐요. 눈물 나죠. 정말 그런 마음으로 여러분들이 다른 사람에게 복음을 전하고 이렇게 사랑을 전하면서 이런 가죽옷을 지어 입히는 우리가 삶을 살고 있느냐 한번 여러분들이 설교라고 생각하지 말고 한번 가만히 생각해 보세요. 가죽옷을 지어 입히기는커녕 자기가 남을 찔러 남의 수치를 드러내 그 남을 춥게 만듭니다. 그런 걸 우리가 전부 다 회개하는 거예요. 회개. 번제를 드리면서 그 가죽을 벗겨가지고 그 다음에 제사장한테 주면서, 야, 이 가죽옷이 없었으면 그 가시온강기에 내가 얼마나 찔려서 아플 텐데, 그 추위에 내가 어떻게 견딜 수 있냐 말이야. 그 부끄러움을 내가 어떻게 가리느냐 하면서 내가 그러한 삶을 살아갈 것을 결단하는 그러한 제사가 바로 번제라는 것을 또 하나님이 깨닫게 하기 위해서 이 가죽만큼은 제사장에게 줘라, 이렇게 명령을 하나님이 하신 거예요. 이런 깊은 뜻이 또 담겨져 있는 거예요. 자, 번제를 드리는 방법은 이제 소양 염소를 드리는 경우, 이제 주일날 이제 했기 때문에 이 부분은 이제 간단하게 넘어갈게요. 자, 제사인이 하는 게, 제사 드리는 사람이 하는 게 4가지고 제사장이 하는 게 5가지다 그랬죠. 그것만 기억하면서 하시면 돼요. 제사인이 번제물의 머리에 안수한다. 이렇게 아주 찍어 누른다 그랬잖아요. 아주 그냥 힘껏 온몸을 다 의지하듯이 찍어 누른다. 그럴 때 어떻게 되는 거예요? 내 죄가 실제로 짐승에게 넘어갔습니다. 여러분들, 구약 때는 하나님이 그렇게 역사한 거예요. 왜? 하나님의 명령이니까. 이름은 너희가 죄산 받는다. 하나님이 거짓말할 수 없잖아요. 그러니까 구약 때는 진짜 그랬다니까요. 그 짐승한테 내가 딱 하면요, 내 죄가 쫙 빨려 들어가는 거예요. 그래서 그래가 다 잡아 죽이는 거예요. 그러면 내가 죄가 죽었다. 내가 죄에서 벗어났다. 그런데 이게 그냥 한번 그런 제사가 영원한 효력이었기 때문에 계속해서 상번제, 아침 저녁으로 뭐 안식일마다, 월상마다, 뭐 절기마다 제사를 드렸으니 얼마나 힘들었겠어요. 그래서 두 번째는 두 번째도 역시 제사인이 예물을 잡는다. 그는 여호와 앞에서 그 숫송아지를 잡을 것이요. 이게 슬레이, 아주 학살하다 말이야. 모가지를 댕강 자르듯이 말이죠. 저 소가 어떻게 얌전히 있는지 잘 모르겠어요. 뭐 기절을 먼저 시켰는지 모르겠어요. 근데 제가 옛날에 어떤 끔찍한 그런 뭐 비디오 같은 거, 옛날 그런 거 있잖아요. 거기 보니까 지금도 그 야만 약간 그런 그 원시 부족 같은 데서는요, 이 소로 하는데 어떻게 하냐면 온몸을 묶어요. 까만 소. 그래가지고 목을 있는 힘껏 잡아당깁니다. 한 5분 동안. 그러면요, 그냥 그 몸은 묶여있지, 이걸 떼기지. 그러니까 온몸의 피가 이 목으로 다 이렇게 쏠려, 이렇게. 그럴 때 이런 칼을 딱 갖고 가지고 칼을 갖다가 이만한 칼로 댕강 치잖아요. 진짜 소 머리가 그냥 잘라져 버려요. 어휴, 얼마나 끔찍한지. 그러니까 그 정도는 아니었더라도 그와 비슷한 경험을 하는 거예요, 사람들이. 아니, 소가 무슨 죄가 있는데, 솔직히 말해요. 소가, 그 착한 소가 무슨 죄가 있는데. 그러니까 이렇게 이제 죽어가는 거예요. 그 죽어가는 걸 보면서 그 양심의 하나님이 호소하는, 야, 너희 죄 때문에 죄 없는 짐승이 죽는다. 너희 인류의 죄 때문에 결국은 죄 없으신 예수 그리스도라는 제물이
앞으로 오셔서 너를 죽을 것이다. 이거를 하나님이 1500년 동안 가르친 거예요. 그런데 그 제사의 정신을 올바로 깨닫고 정신 차려서 예수님을 영접해야 되는데 왜 영접 못했습니까? 전부 다 형식적으로, 겉으로만 외식적으로만 드린 거예요. 그냥 그 예배의 그 형식만 남아있지 그 마음은 그냥 맨날 하나도 바뀌지 않고 그냥 습관적으로 예배를 드렸단 말이에요. 그러니까 오늘날 우리들도 정말 예배를 드릴 때마다 나 자신을 개혁을 해야 돼. 개혁을. 나 자신한테 내가 진짜 도무지 내가 내 자신을 컨트롤이 안 되는 거예요, 사람이. 그래서 이 사람이 죽는 거예요, 이 사람이. 그러니까 오직 하나님의 말씀 외에는 나를 붙잡아줄 힘이 없구나. 그걸 깨닫고 내가 예배 드릴 때마다 하나님, 내 속에 있는 이 끔찍한 선악과의 죄, 무시무시한 이 사망의 어둠이 하나님의 은혜가 아니면 어떻게 내가 벗어날 수 있겠습니까? 하나님, 내가 예배 드릴 때 이렇게 내 마음에 근원의 악을 씻어버려 아주 불태워버려 달라고 말이죠. 그래, 이런 마음으로 예배 드릴 때 그게 진정한 번제가 되는 것이죠. 그다음에 세 번째는 제사장이 제물의 피를 번제단 사면에 뿌린다. 스프링클 나오죠? 스프링클. 이렇게 이제 피를 양푼에 받아가지고요, 단 사면에 동서남북터라면 다 이렇게 뿌리는 거예요. 자, 그런데 이 뿌린다, 지는 하기 전 뿌리다, 이 짜라크라는 이 동사에는 두 가지 뜻이 있는데 물을 뿌리다, 붓다 이런 소리도 있지만 씨앗을 뿌리다 그런 뜻도 있다 그랬죠. 이게 굉장히 중요한 뜻이다 그랬습니다. 그러니까 결국은 번제단에서 이렇게 희생제물을 잡아서 피를 뿌리는 것은 바로 예수님이 신령한 희생제물이 돼서 이렇게 십자가 대단에서 피 흘려 돌아가실 것을 말씀하고 있잖아요. 근데 그게 어떤 의미가 있냐면 영적으로 첫째, 속죄의 의미가 있는 거예요. 속죄. 피를 뿌림으로 해서 우리의 죄가 이렇게 이와 같이 예수님께서 십자가에서 우리의 죄를 속죄하시고, 그뿐 아니라 그냥 속죄한 것으로 끝나는 게 아니라 말씀이라고 하는 새 생명의 씨를 그 십자가를 통해서 우리에게 뿌리신 줄로 여러분들 믿으시기를 바랍니다. 그러니까 여러분들이 교회 와서 예배드리면서 말씀 듣고 또 찬양하고 십자가의 성호를 찬양할 때마다 여러분들 그냥 내가 죄를 사함 받았구나 여기서 끝나는 게 아니라, 아니 죄만 사함 받으면 뭐해? 또 나와서 죄 짓는데 죄의 뿌리가 아주 끊어지지가 않는데 무슨 소용이 있어? 맨날 반복되는 거예요. 구약 때 같이 말이죠. 또 제사 드리고 아침에 제사 드리고 또 가서 죄 짓고 저녁 때 예배 드리고 그다음에 밤새 또 죄 짓고 와서 또 아침에 번제, 맨날 반복되는 거예요. 끝이 안 나. 그러니까 하나님이 뭐예요? 피를 뿌리다 할 때 죄를 사해 줄 뿐 아니라 이 근본된 죄악을 완전히 뿌리 뽑아 뒤집을 수 있는 그런 새 생명, 내 속에 새로운 피조물로서의 씨를 우리에게 다 뿌리신 줄로 믿습니다. 그러니까 그게 자라나서 점점점 지금 내 겉사람이 이렇게 꽉 차 있지만 하나님이 뿌린 씨로 말미암아 내 새 생명이 자라잖아요. 이 속사람이 생겨났잖아요. 그러니까 속사람이 점점 성장을 하면 어떻게 돼요? 언젠가는 겉사람을 속사람이 이 잡아먹는, 육신을 이 하나님의 성령이 잡아먹는 그러한 역사가 반드시 일어날 줄로 믿습니다. 그렇게 돼야 여러분들 우리가 변화되는 거예요. 우리가 거듭나고 변화되는 거예요. 우리 힘으로 되는 게 아닙니다. 내 의지와 무슨 내 노력 갖고 되는 게 아니라 하나님이 뿌리신 그 천국의 씨, 말씀의 씨라고 하는 그 강력한 힘이 내 속에 심어졌기 때문에 그것이 자라나는 가운데 이렇게 선악과를 이기는 그런 역사가 반드시 십자가를 통해서 우리에게 이루어진다는 거. 그러니까 이게 우리의 소망이에요. 그러니까 우리는 절대 예배를 가볍게 여기서는 안 되는 거예요. 모이기를 패하는 자같이 이렇게 안 모이고 그러면 안 되는 거예요. 예배 여러분들 이게 어떤 사람의 힘으로 됩니까? 하나님이 어떤 은혜를 여러분들 위해서 그날 준비해 주셨는지 여러분들이 압니까? 모르잖아요.
국가와 예배 드릴 때 그런 하나님의 은혜가 하나 오묘한 섭리가 이렇게 쌓이면서 은혜를 내가 속사람에 강건해지는 건데, 아니 그냥 1년에 52번 주일은 고사하고 말이죠. 예배를 안 나오면 돼, 예배를 안 나오면 돼. 답답합니다, 여러분들. 뭐 교회가 침체했다, 무슨 뭐 부흥한다, 그딴 소리 하지 말라고 그래요. 본인 자신들이 먼저 교회 나와서 예배 드려야지. 분명히 하나님이 묻는 날이 옵니다. 각자가 예배 자리를 지켜야 되는 거예요, 여러분들이. 아니 무슨 누구 탓을 합니까? 그래서 하여튼 이러한 놀라운 역사를 하나님이 하고 계시다는 거 깨닫고 정신 차려야 돼. 그런데 네 번째는 제사인이 가죽을 벗기고 각을 떠. 아주 끝난 게 아니야. 더 힘드네. 번제의생에 가죽을 벗기고 각을 떠. 죽이는 것도 힘든데 가죽 벗기는 거 얼마나 힘들겠어요. 큰 소말이죠. 낑낑매가 아마 몇 시간 아마 해야 될 거예요. 그 다음에 끝납니까? 그 다음에 또 팔다리 목 치고 네 발 다치고 꼬리 치고, 그 다음에 몸 이렇게 내장 끄집어내고, 그 다음에 토막 치고 발골에가 뼈 이렇게 빼내고 말이죠. 이게 얼마나 힘든 과정이게. 그러니까 이걸 통해서 내 속에 있는 것을 낱낱이 하나님 앞에 다 드러내는, 히브리 4장 11절 하나님 말씀은 살았고 그랬잖아요. 우리의 영과 혼과 관절과 골수까지 찔러 쪼개는 하나님 말씀이다 말이죠. 그러니까 그 말씀 앞에 우리 마음에 안 보이잖아요. 그러니까 동물의 각을 뜨고 다 쳐내면서 내 마음의 모든 각을 뜨는 거예요, 하나님 앞에. 예배는 괴로운 거예요, 여러분들. 그렇게 쉽게 드리는 게 아닙니다. 정말 내 마음에 그 골짜기에 숨어 있는 그 은밀한 악까지도 다 끄집어내고 상기시키며 가면서 하나님 말씀 앞에 다 내놓는 그런 예배를 하나님은 드리기를 원하고 계시다. 이 제사인이 해야 되는 일이에요. 근데 여기서 끝난 게 아니에요. 근데 이제 제사장들이 그 다음에 번제물을 화제로 드리도록. 번제와 화제라는 건 같은 얘기예요. 둘 다 불로 드리는 건데, 번제는 이렇게 완전히 모든 걸 불태워 드리는 그런 특수한 목적을 가진 화제를 번제라고 하는 거고, 화제는 그냥 불로 태우는 건 다 화제라고 하는 거예요. 그러니까 화목제도 화제가 되고, 속죄제도 화제가 되고, 속건제도 화제가 될 수 있는 거예요. 그 다음에 곡식도 태워드리는 것도 화제가 될 수 있는 거예요. 그러나 번제는 특수한 거죠. 완전히 생축을 가지고, 곡식이 아니라 생축을 가지고 완전히 불태워 버리는 것을 우리가 번제다 이렇게 하는 거예요. 그러니까 번제물을 화제로 드리도록 준비를 한다. 그래서 이렇게 단 위에 또 불을 딱 피웁니다. 그 다음에 나무를 이렇게 가지런히 놓은 다음에, 그 다음에 이 제사인들이 각을 뜬 이 고기를 갖다가 딱 이 내장 정갱이 이런 걸 갖다가요 여기다 다 이렇게 차곡차곡 올리는 거예요. 딱 올려놨어요. 또 올리기 전에 볼 때 제사인이 하는 마지막 네 번째 일이 있는데, 이렇게 올리기 전에 제사인이 제물의 내장과 정갱이를 물로 씻는다. 레위기 1장 9절에 그 내장과 정갱이를 물로 씻을 것이요. 그러니까 이렇게 되어 있는 거예요. 그러니까 이건 내장이에요, 내장. 그다음에 이건 뒷발 쪽이에요, 이게. 발이 4개잖아요. 근데 왜 2개냐면 정갱이는 이 뒷발 쪽에 있는 거예요. 그러니까 이게 제일 지저분한 거예요. 그러니까 소나 뭐 양이나 하면 그 우리가 얼마나 거기다 똥 싸고 오줌 싸고 그러잖아요. 그러니까 또 막 뛰어다니고, 그러니까 제일 똥오줌 많이 묻고 더러운 데가 이 정갱이. 이건 뭘 얘기하냐면 우리가 세상을 뛰어다니면서 이 묻는 오물과 찌꺼기를 얘기하는 거예요. 그러니까 하나님이 얼마나 세밀한 분이에요. 우리가 하나님 말씀 받았고 교회 안에만 머물러 있습니까? 나가서 돈 벌어야지, 뭐 일해야지, 뭐 하면서 막 다니면서 받는 그 오물과 찌꺼기가 다 묻어 있는 거예요, 우리한테. 그거를 이제 정갱이라고 그러는 거고, 내장이라는 것은 바로 이제 엔트레일, 우리의 이제 그 내장이잖아요. 근데 이 히브리 사람들은 그 당시에 이 내장계, 그때는 우리가 지금은 생각을 뇌가 한다 생각하지만 그때는 뇌라고 하는 개념이 없었어요. 그러니까 사람 속, 이 심장, 위, 무슨 뭐 폐 이런 속에
영혼이 깃들어 있다 생각을 한 거예요. 그래서 내장을 씻어낸다는 얘기는 내 속을 다 깨끗하게, 그다음에 정갱이는 내 겉을 다 깨끗하게. 그러니까 한마디로 내장과 정갱이를 씻는다는 것은 내 몸과 마음을 깨끗하게 씻어서 하나님께 드린다. 그래서 시편 51편 10절에 다윗이 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을, 이 내 속, 내 안이 그 내장이래, 내장하고 같은 어원이 같은 소리예요. 그렇게 생각을 하시면 되는 거예요. 일곱 번째, 제사장이 제물을 불살라 드디어 이제 번제를 삼아서 착 불태워버린 거예요. 그 다음에 여덟 번째는 제사장이 단위 석쇠 위에 아침까지 번제물을 두고, 왜? 이게 완전히 타서 없어지는 게 오래 걸리거든요. 그러니까 아침까지, 저녁에 했으면 아침까지 번제물을 두고 불이 꺼지지 않게 계속 타게 만든다. 레위기 6장 9절에 그 말씀이 있고, 마지막 아홉 번째 다 끝난 다음에 제사장이 번제의 채를 진 바깥 정결한 곳에 가져가 버린다. 옷을 갈아입고 말이죠. 그러니까 번제 하나 드리는데 정말 시간으로 봐도 이건 몇 시간, 대여섯 시간이 걸릴 정도로 이렇게 정성스럽게 이거를 아침 저녁. 그러니까 이스라엘 역사는요, 제사 드리다가 끝나는, 제사 드리다가. 그러니까 모든 삶이 그냥 제사로 다 연결된 그런 삶을 살았다는 것을 우리에게 보여주고 있는 거예요. 그러면 이제 두 번째는 산비둘기나 집비둘기 새끼를 드리는 거. 왜 산비둘기는 그냥 산비둘기고 집비둘기는 새끼냐면은 산비둘기보다 집비둘기가 훨씬 등치가 크대요. 종류가 약간 달라요. 그렇기 때문에 집비둘기는 새끼만 해도 이게 제물을 드릴만 하대요. 그래가지고 산비둘기 아니면 집비둘기 새끼를 드려라, 이렇게 이제 명령을 하셨고, 제사장이 제물의 머리를 비틀어 끊고 번제단에 불사른다. 번제단에 불사른다. 레위기 1장 15절. 그러니까 이거는 무슨 각을 뜨고 그게 안 되잖아요. 그러니까 목을 그냥 확 비틀어 끊어. 그다음에 이렇게 한 다음에 이 산비둘기, 집비둘기는요 제사인이 하는 일이 없어요. 그건 너무나 작은 제물이기 때문에 그냥 제사장에게 맡기고 이렇게 하도록 다 돼 있어요. 제사장이 제물을 번제단 위에 불사르고 피를 단 곁에 흘립니다. 뿌린다라고 하는 거 좀 약간 다른 건데, 이거는 흘린다, 드레인이라고 그랬어요. 왜냐하면 이거 보다시 이게 끊었잖아요. 그럼 거기서 피가 나오잖아요. 그러면 이게 무슨 그릇에 받았으면 확 뿌릴 수가 있는데, 이게 목에서 나오는 거 어떻게 뿌립니까? 그러니까 이게 이렇게 대고 흘린 거예요. 이렇게 이제 흘리. 그러니까 똑같은 뜻인 거죠. 똑같은 뜻인 거예요. 그런데 그 전에 제사장이 제물에 멱통과 더러운 것을 버립니다. 그러니까 멱통은 뭐냐면 모이주머니. 새들은요, 그 모이주머니라는 게 있어요. 그래가지고 모이를 먹고 되새김 하듯이 모이를 저장했다가 또 꺼내 먹고 그런 모이주머니라는 게 있어요. 그게 그러니까 내장에 그 썩은 음식이 썩어 들어가는 것처럼 그렇게 제일 지저분한 거예요. 그러니까 이 비둘기의 멱통과 더러운 것을 버리는 게 뭐에 해당되는 거예요? 바로 그 번제물의 생축의 내장과 정갱이를 씻는 것과 똑같은 거예요. 그죠? 그러니까 제물의 종류는 달라졌지만 근본 정신은 똑같다는 것을 우리는 알 수가 있는 것이죠. 그래서 레위기 1장 16절에 그 말씀이 있고, 네 번째 새 번제를 드릴 때 제사장은 제물의 날개 자리에서 그 몸을 찢는데 완전히 이렇게 분리가 돼. 머리는 비틀어 끊었다니까 했지만 여기는 찢어가지고 이렇게 붙어 있어야 되는 거예요. 그 상태로 이렇게 하나님 앞에 드려라. 거기에도 또 무슨 또 깊은 뜻이 또 있겠죠. 이러한
그 과정으로 이렇게 드렸습니다. 그다음에 네 번째 번제의 목적은 세 가지 목적이 있어요. 첫째, 속죄가 되기 위해서. 아까도 얘기했지만 안수할 때 죄가 전가되는 것을 체험케 하는 거예요. 교육을 시킨 거예요. 실물 교육을. 그게 뭐냐면은 오늘날 우리들도 왜 믿지 못하냐면요. 아니 죄는 내가 졌는데 아니 어떻게 예수님이 내 죄를 짊어졌다고 그러지? 그게 논리적으로 상식적으로 체험적으로 이해가 안 가는 거예요. 그죠? 분명히 내가 사람의 생각이란 뭐예요? 내가 죄 졌으면 내가 갚아야 뭐가 끝나는 것 같은데 그 죄를 예수님이 대신 다 걸머지고 돌아가심으로 죄가 문제가 해결됐다. 그러니까 이게 영적인 비밀이에요. 인간은 죄를 감당할 수가 없어요, 여러분들. 주제 파악을 해야 돼 우리가. 그러니까 예수님이 하나님이신 예수님이 와서 우리의 죄를 다 걸머진 거예요. 아담 때부터 예수님, 또 예수님 당시 때 사람들, 또 예수님이 또 재림할 때까지, 또 지금 우리를 포함한 모든 사람들이 죄를 예수님이 다 담당하신 줄로 믿습니다. 그걸 안 믿으면 여러분들 기독교를 안 믿는 거죠. 그게 기독교의 구원의 큰 비밀 아닙니까? 그러니까 그거를 깨닫게 하기 위해서 하나님이 1500년 동안 교육을 시킨 거야. 너 재물을 와서 너 안수할 때 네 죄가 넘어가고 그 다음에 피 흘리고 죽을 때 그 죄가 죽는다. 그걸 통해서 예수님이 이제 이 땅에 오셔서 우리 너희의 죄를 걸머지고 십자가에 돌아가실 때 너희가 죄에서 해방받는다. 그거를 하나님이 계속해서 그 교육을 시키신 거예요. 그러니까 오늘날 우리들도 그걸 믿어야 되는 거예요. 그건 실체입니다. 실체. 그냥 그거는 뭐 어떤 관념이나 어떤 그런 게 아니에요. 그냥 예수님이 실제로 내 죄를 걸머졌고 십자가에서 돌아가실 때 내 죄와 함께 옛사람과 함께 장사 지냄을 당했다. 그걸 믿어야 되는 거예요. 그래서 한마디로 왜 번제를 드려야 되냐. 첫째는 이렇게 속죄가 돼야 되기 때문에. 죄가 없어야 하나님 앞에 나갈 수 있거든요. 두 번째는 일상의 신앙 고백을 위해서. 이거는 번제, 상번제를 얘기하는 데일리, 아침 저녁으로 예배를 번제를 드림으로 해서 일상의 신앙 고백이 계속해서 끊어지지 않게 하기 위해서. 세 번째, 하나님께 기쁘게 연락되기 위해서. 하나님은 번제를 해서 이렇게 이런 과정을 통해서 복잡하잖아요. 그러나 그대로 해서 하여튼 가죽을 제외한 모든 걸 확 불태워댈 때 하나님이 야, 이것은 나한테 향기로운 냄새다. 향기로운 냄새 나면 하고 받아들이려고 그래요. 나쁜 냄새 나면 콕하지만 좋은 냄새 나면 내가 그걸 이렇게 받아들이잖아요. 그러니까 마찬가지로 너희가 이렇게 예배를 드릴 때 내가 기쁘게 받는다 하는 것을 하나님이 깨닫게 하기 위해서 번제를 우리에게 요구하셨다는 거예요. 자, 마지막 다섯 번째, 구속사적 의미에 대해서 살펴보고 마치겠습니다. 모든 것을 태우는 번제는 우리를 구원하시기 위해 모든 것을 바치신 예수님의 온전한 희생, 십자가 희생을 의미합니다. 그래서 우리가 서론에서도 공부했잖아요. 왜 5대 제사를 공부했냐? 5대 제사는 십자가의 뭐다? 설계도다, 설계도. 그러니까 예수님이 십자가 진 게 5대 제사의 그 설계 그대로 십자가에 지셨다는 거예요. 그러니까 그 십자가 하나의 의미가 그렇게 엄청난 거예요. 그래서 이거는 그대로 예수님의 온전한 희생을 이 번제는 우리에게 보여준다는 거예요. 이 구속사적 의미입니다. 그런데 놀라운 것은 에스겔 성전에서는 저녁에 상번제가 없어졌어요. 상번제는 뭡니까? 아침 저녁으로 두 번 드리는 게 상번제인데 에스겔 성전에서는 저녁에 상번제가 없고 아침에 상번제만 드려집니다. 그 이유는 뭡니까? 이는 성도가 도착하게 될 영원한 성 새 예루살렘 성이 에스겔 성전이잖아요. 영원한 성 새 예루살렘에는 밤이 없기 때문에, 저녁이 없기 때문에. 그래서 저녁이 없는데 저녁에 어떻게 상번제를 드려요? 그러니까 우리에게 큰 소망을 주는 말씀인 줄로 믿습니다. 반드시 이러한 때가 우리한테 온다는 거예요.
다시는 저녁이 없고 밤이 없고 어둠이 없는, 죄악이 없는 그런 때가 우리에게 임할 줄로 믿습니다. 그걸 소망으로 보여주는 거예요. 에스겔 성전 얼마나 신묘한 말씀이에요. 우리가 이런 거 알고나 믿었습니까? 상번제가 뭔지 번제가 뭔지인데 에스겔 성전에서는 저녁 번제가 없어져 버려요. 아침에만 번제를 드려라. 하나님이 이렇게 명령한 거예요. 그 말씀이 에스겔 46장 13절 15절에 그래서 볼 때 아침마다 나오죠. 아침마다 모닝 바이 모닝 이렇게 돼 있어요. 아침마다 일년되고 흠없는 어린 양 하나로 번제를 갖추어 나여호께 드리고 또 아침마다 그것과 함께 소제를 갖춰요. 이게 번제와 소제는 같이 드리는 거거든요. 소제는 혼자 드리는 게 아니라 번제 드릴 때 같이 드리거든요. 이렇게 하고 또 이와 같이 아침마다 어린 양과 밀가루와 기름을 갖추어 항상 드리는 번제가 바로 상번제예요. 상번제의 개념이 달라진 거예요. 에스겔 성전 이전에는 아침 저녁에, 왜? 저녁이 있기 때문에, 밤이 있기, 죄가 있기 때문에. 그런데 에스겔 성전에만 에스겔 성전이 완전한 세계가 아닙니다. 새하늘과 새 땅에 들어가는 중간 과정이야. 그렇지만 왜? 번제가 남아있는 거 볼 때, 천국 가서도 번제 드립니까? 그러니까 그런데 새 예루살렘 이 에스겔 성전에만 들어가도 여러분들 이 땅에서 죄가 없는 그런 삶을 우리가 누릴 수 있다는 것을 여러분들 믿으시길 바랍니다. 그런 때가 온다는 게 여러분들 얼마나 큰 소망이에요. 죄가 없어진다는, 사라진다는 그 계시를 하나님이 이렇게 에스겔 성전에 상번제를 통해서, 아침에만 드리는 상번제를 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 자, 오늘 그래서 우리 성경 하나 읽고, 여러분들 거기는 없어요. 요 적으세요. 요한계시록 22장 5절 우리 적어두시고, 자, 우리 다 같이 요한계시록 22장 5절, 오늘 번제를 통해서 우리가 또 많은 것을 깨닫게 됐습니다. 또 오늘날 우리가 드리는 예배가 바로 이 번제, 영적인 번제인데 얼마나 우리가 이렇게 규례대로 드리지 못하고 형식적인 예배를 드렸는지를 조금이나마 깨닫는 은혜를 우리가 받았습니다. 그리고 분명히 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리의 죄악이 사라지는 그런 날이 온다는 것을 또 에스겔 성전을 통해서 우리가 이렇게 배우게 됐습니다. 오늘 이 말씀을 마지막 요한계시록 22장 5절 이 말씀이 빨리 우리 각자에게 임하는, 이 땅 위에 임하는 그런 은혜가 있게 해달라고 기도하는 마음으로 다 같이 읽겠습니다. 요한계시록 22장 5절 시작. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저에게 비치심이라. 저희가 세세토록 왕노릇하리로다. 여러분들 믿어지면 아멘 하시기 바랍니다. 반드시 이런 때가 오는 거예요. 이게 축복이고 여러분들 이게 은혜지. 이 땅에서 내가 무슨 뭐 돈 많이 벌고 권세 잡고 여러분들 대통령 트럼프 대통령 뭐 의기양양하죠. 지금 뭐 자기 혼자 뭐 다 세상 다 주무르는 것 같이 기도 많이 하세요. 그래도 하나님의 구속사의 뜻을 이룩하는 그런 대통령 되게 해달라고. 그런 게 여러분들 복이 아니야. 우리 속에서 다시는 밤이 없는, 죄가 없는 말이죠. 새 예루살렘에 들어가는 성도가 되는 것이 축복 중에 축복이라는 거. 반드시 그날이 우리에게 임한다는 것을 믿으시고 여러분들 날마다 하나님이 기뻐하시는 번제와 같은 그런 예배 생활을 통해서 새 힘을 얻고 날마다 하나님의 뜻을 향해서 전진해 나가시는 우리 풋농산의 모든 성도 다 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 자, 기도가 마치겠습니다. 고마우신 아버지 감사합니다. 웬일인지 오늘 또한 이렇게 5 제사 중에 첫 번째 번제를 통해서 저희들이 낱낱이 또한 말씀을 상고하면서 또 많은 것을 깨닫고 좀 오늘날까지 우리가 어떤 자세로 하나님이 기뻐하시는, 하나님이 흠양하시는 예배가 됐는지 안 됐는지 좀 생각해 볼 때 두렵기가 짝이 없습니다. 아버지 하나님이 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 올바른 예배의 자세를 회복시켜 주시고 예배의 자리를 지키게 해주시고 또한 이렇게 달려나오는 그런 가운데 다시 큰 부흥의 역사가 이 구속사의 말씀을 통해서 이루어지게 도와주시고 더 나아가 많은 사람들을 또한 이 생명의 말씀 앞으로 인도하는 복음의 제사장의 사명을 감당하는 우리 풋농산 교회가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 또 남은 시간도
또 우리 하나님의 대능의 손에 의탁하오며 존귀하시 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 네, 감사합니다. 오늘 주신 말씀 기억하면서 찬송가 372장 우리 찬송 부르고요. 하나님 앞에 헌금하겠습니다. 나 맡은 본분은 구주를 섬겨고 문 영혼 구원 얻도록 잘 인도함이라. 부르심 받들어 혀의 형제 섬기며 구주의 뜻을 따라서 내 정성 다하리. 주 앞에 모든 일 잘 행케 하시고 이후에 주를 배울 때 상 받게 하소서. 나 항상 깨어서 늘 기도드리며 내 믿음 변치 않도록 날 도와주소서. 아멘. 자, 우리 이수림 집사님 나오셔서 헌금 위해서 기도하겠습니다. 다 같이 기도드리시겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 이 추운 날 저희의 발걸음을 이끌어 교회로 함께 하셔 온 맘 다해 예배하심을 감사드립니다. 그리고 어려운 가운데 항상 감사를 잊지 않게 여건과 믿음을 허락해 주셔서 감사합니다. 오늘 목사님의 가르침을 통하여 다시 그 말씀을 마음에 새겨 저희 삶 속에서 구원받을 수 있게 하옵소서. 지금은 헌금을 드리는 시간입니다. 손길 기억하셔 그 손길과 가정이 하나님의 은혜가 항상 함께 할 수 있도록 하시고 더 믿음을 더하서 삶을 새롭게 하시어 아플 때도 이겨낼 수 있는 능력을 허락해 주옵소서. 언제나 항상 함께 하시는 주님께 감사드리며 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Between for a
sets me free. There is a grave that holds no body. All power lives in me. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding, how good you've been to me? I count the joy come every battle, so that's where you'll be. 아멘. 감사합니다. 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 감사합니다. 오늘도 또한 귀한 구속사의 말씀을 통해서 또 번제의 또한 모든 규례를 통해서 또 우리의 예배 생활을 돌아보게 도와주시고 또 하나님이 기뻐하시는 또 믿음의 예배가 어떤 것인지를 또 깨닫고 또 우리의 믿음을 또 예배 생활을 개혁해 나갈 수 있도록 축복해 주시니 감사합니다. 아버지 하나님, 저희들 또한 이렇게 모든 삶이 또 하나님이 기뻐하시는 흠명하시는 그런 예배의 삶이 돼서 늘 하나님과 교제하는 역사 있게 하나님과 동행하게 도와주시고 모든 축복이 은혜가 또 우리에게 회복되는 가운데 우리 교회가 놀랍도록 부흥되게 도와주시고 또 우리 성도 한 사람이 영육간의 큰 축복을 받아 누리는 그런 역사가 속히 이루어지게 허락하여 주시옵소서. 오늘 주신 은혜 너무나 감사하여 귀한 예물 드렸사오니 이 예물이 하나님 앞에 드리는 흠없는 예물이 될 수 있도록 인도해 주시고 또 하나님의 영광이 나타낼 수 있도록 도와주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 한국 말씀드리고 마치겠습니다. 이제 2025년도 푸른동산 한국학교 봄학기 개강식 이번 주 토요일 날 아침 9시 반에 우리 소예배실 헤브론 성전에서 있습니다. 우리 자녀를 두신 우리 분들 또 저하고 또 1년 또 한 학기 동안 우리 수고해 주실 또 우리 모든 교사분들 위해서 또 많은 기도 부탁을 드리겠습니다. 이번 주일 예배 후에 교회 대청소가 있습니다. 새벽 예배가 이제 이번 주 다음 주 주일 이후 그다음 2월 3일부터 월요일 날 아침 5시에 드립니다. 많이 나오셔서 또 은혜 받으시고요. 금요 찬양 기도회는 금요일 오후 7시 반에 또 드리도록 하겠습니다. 한 가지 추가한 거는 이제 2024년 텍스 그 리포트가요. 이제 이번 주부터 이제 발급이 됩니다. 그러니까 여러분들 원하시는 분들은 이번 주일날 이제 밖에 준비된 그 종이에다가 여러분들 풀네임을 딱 써서 신청해 주시면 감사하겠습니다. 자, 우리 다 같이 일어나셔서 찬송 3장 부르고 축도로 예배를 마치겠습니다. 이제는 우리의 모든 죄악을 속죄하시기 위해서 흠없는 번제물로 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄악을 걸머지고 십자가에 또한 이렇게 또 우리의 죄악을 소멸시켜 주신 우리 주 예수 그리스도의 한없는 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 내주충만 교통 감동감의 역사가 이 자리 머리 숙인 모든 성도님들 한 사람 머리 위에 사랑하는 가족들 위에 사랑하는 자녀들 위에 나가는 직장과 경영하는 사업 위에 이 교회 위에 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다. 금요일 7시 반에 다시 만나도록 하겠습니다.